The Department of Physics, Comrade Godavari Shamrav Parulekar Arts, Commerce and Science College, Talasri, Disti Palgar, successfully organized a one-day seminar under NEP 2020 on the theme, Indian Knowledge System, Glorious Past in Our Syllabus, under the guidance of Principal Dr. B.A. Rajput Sir. The event was coordinated by Dr. Anil Gaikwad and Mr. Ritesh Hatkar from Physics Department. The seminar aimed at introducing students to the vast and rich traditions of India's ancient knowledge systems and their relevance in the present educational framework. The National Education Policy 2020, NEP 2020, emphasizes holistic and multidisciplinary learning. A major highlight of the policy is the inclusion of the Indian Knowledge System, IKS, into modern curricula. The purpose is to reconnect students with the intellectual, cultural, and scientific heritage of India while promoting innovation and creativity in the present context. During the seminar, speakers highlighted India's glorious contributions in various fields. The sessions emphasized that understanding the Indian knowledge system is not merely about revisiting the past, but about drawing inspiration for the future. The seminar created an atmosphere of curiosity and pride among the students. It encouraged them to explore how traditional wisdom can be harmoniously blended with modern scientific knowledge. The seminar was inaugurated by offering floral wreaths to the portraits of Kam Godavari Parulekar and Kam L.C. Kam Saheb in the Monabai Patel Hall of the college by Principal Dr. B. Rajput, Vice Principal Nilesh Salve, Dr. Anil Gaikwad Event Coordinator, Ritesh Hatkar Head of Physics Department and all the invited speakers. In his introduction, the coordinator of the seminar, Dr. Anil Gaikwad, elaborated on the role of the new Educational Policy 2020 on the Indian knowledge system बद्दल आपल्याला सगळ्यांना अभिमान वाटला पाहिजे अशा प्रकारचं भारतीय ज्ञान व्यवस्था किंवा आपलं भारतीय कल्चर आहे, भारतीय संस्कृती आहे. आपण अनेक क्षेत्रामध्ये अगदी ज्याला काय म्हणता येईल की प्राचीन काळापासून प्रगती केलेली आहे आणि ही प्रगती करत असताना अनेकदा आपल्या देशावरती वेगळ्या शासकांची आक्रमणे झाली. इंग्रज असतील, मुघल असतील, वेगळे शासक असतील, जी काही आक्रमणं झाली त्या आक्रमणात देखील त्यांना परतून लावण्याची ताकद किंवा शक्ती भारतीय ज्ञान परंपरेमध्ये होती किंवा भारतीय लोकांमध्ये होती किंवा तशा पद्धतीचे संस्कार भारतीय लोकांवर आपल्याला झालेले दिसतात. त्यामुळे आपण अनेक आक्रमणं परकीयांची परतून लावली आणि आपल्या देशाला स्वातंत्र्य केलं 1947 साली. तर हा जो मागचा इतिहास आहे अगदी रामायण महाभारत काळापासून आणि जी काही ज्ञानेश्वरांचे जर आपण ज्ञानेश्वरी बघितली आताची अलीकडचे 700-800 वर्षापूर्वीची, तर त्यामध्ये विज्ञानाचे स्रोत आहेत किंवा त्यातूनही आपल्याला अध्यात्माबरोबर विज्ञान किती महत्त्वाचं आहे ते त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे किंवा अध्यात्म आणि विज्ञान यांचा असा संयोग त्या ज्ञानेश्वरीमध्ये. We will be honored if the head of Zoology Department, Dr. Kamlesh Madi sir, deliver a speech on the topic of Indian ancient sports. आजचे नाही, आज 100 वर्ष 200 वर्ष असं नाही तर वैदिक काळ जे आपण म्हणूया जो 5000 वर्षापूर्वीचा आहे वैदिक काळ. त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर जे काही आपले वेद आहेत, अथर्ववेद आहे किंवा ऋग्वेद आहे, सामवेद आहे, अशा वेदांमध्ये या काही असे विशिष्ट प्रकारचे जे खेळ होते त्या खेळांचा उल्लेख त्या ठिकाणी केलेला आहे. आणि त्याचबरोबर जर आपण बघितलं तर रामायण, महाभारत किंवा आजचे जे काही आधुनिक खेळ आहेत त्या खेळांमध्ये जर आपण बघितलं तर भारतीय जे काही म्हणून आपण जे मूळ भारतीय खेळ आहेत त्याच्यापैकी जवळजवळ 13 खेळ, अंदाजे 13 खेळ हे ऑलिम्पिकमध्ये खेळले जातात. आज कोणत्या स्थितीवर सांगता येतील? बर्मा म्हणजे म्यानमार असेल, बांगलादेश असेल, नेपाळ असेल किंवा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, हे जे बाउंड्री डिमार्केशन झालेलं आहे हे फक्त 200 ते 300 तर फक्त 50 भारत पाकिस्तान. त्यांनी ग्रहांच्या कक्षेबद्दल माहिती दिली होती. केपलर म्हणजे आपल्या भारताबाहेरील खगोलतज्ञ जे केपलर होऊन गेले त्यांनी जे 3 लॉज काढले, लॉ ऑफ प्लॅनेट्स, ओके, हे जेव्हा डिस्कवर केले होते केपलरने त्याच्या अगोदरच हे लॉ रामवीर यांनी त्यांच्या पंचसिद्धांत या ग्रंथात लिहून ठेवले होते. तसेच भास्कराचार्य यांनी सुद्धा त्यांच्या सिद्धांत शिरोमणीमध्ये आपल्या विज्ञानाबद्दल तसेच मॅथ्सबद्दल माहिती लिहून ठेवली आहे.
त्याच्यापैकी जो त्यांचा जो ग्रंथ आहे तो 4 विभागामध्ये होता. एक लीलावती, बीजगणित, त्यानंतर गोलाध्याय आणि ग्रहगणित. डॉक्टरांचा सल्ला न घेता काय केलेला असतो, आपण घेतलेलं असतो, बरोबर. तर हे साधारण 1 mg ची जरी गोळी असेल, एखादी टॅबलेट असेल, तर ते अपायकारक आहे शरीरासाठी, लक्षात ठेवा. असे नाही की ही गोष्ट आपल्या शरीरासाठी उपयोगी आहे. म्हणून आपण सुरुवातीला आधीपासून आपल्या अनेक वेदामध्ये सांगण्यात आलं होतं की आयुर्वेदाचा वापर केला पाहिजे. आयुर्वेद म्हणजे कसं आहे, नो साईड इफेक्ट्स, बरोबर आहे. पण सर आयुर्वेदाचा उपयोग जर आपण करत राहिलो तर काय होतं, थोडासा परिणाम त्याचे म्हणजे ज्यासाठी काही उपयुक्त आहे ते त्याच्या वेळ लागतो म्हणजे कसं आहे, आज जर मी समजा आयुर्वेदामधून एखादं औषध घेत असेल तर तो